সুন্দরবন থেকে আমরা বাঘের আক্রমণ থেকে বেঁচে এসেছি, এটি দেখতে হলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আজকে আমাদের সুন্দরবন ট্যুরের সেকেন্ড ডে। আমরা বেরিয়ে পড়েছি সকাল সকাল, বোটে চড়ে যাবো। টোটালি আজকে ঘুরে দেখবো, আপনাদের কাছে সেই ভিডিও শেয়ার করবো আমি। এই দেখুন আমরা যাচ্ছি, বোটের দিকে রওনা দিচ্ছি। এরপর টোটালি ভিডিওটা আমি শেয়ার করবো পরপর। অ্যান্টিবায়োটিক কিনতে না বলবে। আকাশে तो सुन भाई, सर हम लोग का फॉरेस्ट गाइड है सर। आज हम लोग का साथ पूरा दिन भर रहेगा। जो कुछ भी पूछना है इनसे पूछिएगा, और हम लोग भी रहेंगे साथ में। जो कुछ भी पूछना है हम लोग भी पूछ सकते हैं। और इनका नाम है अनिर्बन मंडल। ठीक है, So as he is saying that my name is Anirban Mandal. So I am a eco guide of Sundarban Tiger Reserves. So whole day I am with you as a guide here. So this is our head office. I mean, it's called Sojanekhali. Already you have known that in the signboard. So after visiting this place, we will go back to the boat. Because our main objective is to go into the inside jungle. Jungle safari will start from after half an hour. So right now we are in the jungle, but it's called Sojanekhali. It is our head office of sanctuary zone of Sundarban Tiger Reserve. So we have three parts in tiger reserves. So this is called sanctuary, buffer and core. But inside core zone, no one can go there. So today we are at Pir Khali 1 island. We have to go up to Pir Khali 5 island. But we have to go by boat through canals inside jungle. That is our main journey. That is buffer zone is so close to the Bangladesh Sundarbans. It is in northern part. But today we are going towards south, towards Bay of Bengal, towards sea. So this is our head office. Only three things to watch out here. So right now we are standing in front of the pond. That is the turtle pond. So this turtle, the International Union for Conservation of Nature, IUCN, they have declared that species as a critically endangered, because their number right now in the wild, one can find less than 100 in the wild nature. That's why the Forest Department of West Bengal and TSA, Turtle Survival Alliance of India, they are trying to increase the number here. And that is the yearling pool, and that's a big pond. You can see big turtle in that pond. So in that captivity pond, one can find 129 individuals. So they can survive in the fresh water as well as the brackish water. That's a salty water, saline water. So they can also survive in the salt water. So this turtle is called Northern River Terrapin. You can see sometimes they will float. And also there is also one aquarium. An aquarium there. We can see closely turtle from there also. And only one watchtower there. You can enjoy natural view from there. But right now it is very difficult to spot animal from there. From the watchtower, you can enjoy only natural beauty from there. And there is also one crocodile pond. After visiting this place, we will go back to the different gate. That was our entry. We will go for our boat name Mangrove Queen. That is our today's identity. So we will go there, and after half an hour we are going to enter inside jungle, and from there our jungle safari will be started. I mean, we will go by boat inside narrow canal, inside jungle. That will be our main objective of today's trip. And I need to explain in the map, and then we'll go back to the boat. Let's go to that aquarium and watchtower and crocodile pond. Okay.
দেখা দেবে না, ওই তো মাঝে, ওই তো সেদিকে বাসছে, সেদিকে ওই তো দেখুন, ওই তো সম্ভব ওই তো মুখ যে একটা হাই যে একটা আলিপুর চিড়িয়াখানা অনেক ভয় আছে আলিপুর চিড়িয়াখানা। পুকুরের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি একটি কচ্ছপ যেটি জলের মধ্যে ভেসে আসছে। কমে গেছে এই যে একটা বড়, এটা অনেক লাভ আছে। হ্যাঁ 35 years, and their maximum weight may up to 35 to 40 kilograms. But always, female will be bigger than male in size. So this is called northern river terrapin. This is critically endangered. Female will live longer As usual, that may when the lifespan is 35, but size will be bigger, female. Okay, and there is also an aquarium. We will see closely from there. আছে হয়তো কোথায়, এখানে তো নেই। দেখি যা কি স্যার হচ্ছে স্যার নেচে বিড়াল, আর এটা আসছে লাভ দিয়ে আসছে, পালাও কিছু করবে না। আমি এই ভিডিওটি দেখাচ্ছি, যেটা হচ্ছে আমার ক্লক টাওয়ারে, একটি ক্লক টাওয়ারে উঠেছি। সেখান থেকে আমি পুরো সুন্দরবন কিছুটা অংশ আমি আপনাদের ঘুরে ফের দেখাচ্ছি। এখানে এই যে এই পন্ডটা দেখা যাচ্ছে, অর্থাৎ পুকুরটা দেখা যাচ্ছে, এখানে কিছু কচ্ছপের সংগ্রহ করা আছে। সেগুলো মানে ওখান থেকে দেখা যাচ্ছে না, কিন্তু ওই হালকা দেখা যাচ্ছে। তারপরে কিছু আমরা ফিরে যাচ্ছি। এবারে আমাদের ট্যুর গাইড কিছু এই ম্যাপের সম্বন্ধে, যে কোথায় কোথায় আমরা যাব সেই সম্বন্ধে বোঝাচ্ছেন, একটু দেখবেন। আমরা কোথায় কোথায় যাব আর কোথায় কোথায় যাব না তার সম্পর্কে একটা সম্যক ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি মাত্র আমি। তো এই যে পুরো জঙ্গলের যে দ্বীপটা আছে, এখানে একটা হলুদ রেখা আছে, ইয়েলো লাইন আছে একটা, এইটা হচ্ছে আন্তর্জাতিক সীমানা, ইন্টারন্যাশনাল বর্ডার। এইটা যে সুন্দরবনটা আছে, এটা কিন্তু সুন্দরবনেরই অংশ, বাট এটা বাংলাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। আর এই যে পুরো অংশটা, এই যে গ্রিন পার্টটা আছে, সবুজ যে অংশটা, এটা আমাদের ভারতীয় সুন্দরবন, ইন্ডিয়ান সুন্দরবন। এবং আমাদের সুন্দরবন যে এরিয়া আছে, মানে সুন্দরবনের যে সমস্ত সমগ্র এরিয়াটা, তার আয়তন 25,500 বর্গ কিলোমিটার, 25,500 স্কোয়ার কিলোমিটার। তো আমাদের এই ইন্ডিয়ান পার্টে আছে 9,630, আর ওদের আছে 15,870, মানে 60% বাংলাদেশ, 40% ইন্ডিয়া। তো আপনি এখন ওই লেখা আছে উপরে, ইউ আর হেয়ার, মানে আপনি এখন বর্তমানে এই জায়গাটাতে আছেন। ওই প্রথমেই বললাম সজনেখালি, এটাকে আমরা বলি পীরখালি 1 নম্বর দ্বীপ। এই পীরখালি 1 নম্বর দ্বীপ থেকে ঠিক আধ ঘন্টা পরে আমরা এই একটা ক্যানেলে প্রবেশ, একটা সরু খালে প্রবেশ করবো, ন্যারো ক্যানেল। এই ক্যানেলটা থেকেই আমাদের দুদিকে ওপেন জঙ্গল শুরু হবে। আমরা বাই বোটে যাব, ইনসাইড মানে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাব, খাল খাঁড়ির মধ্য দিয়ে আমরা শেষ যেখানে পৌঁছবো, দোবাঙ্কি দেখা আছে এখানে। এই দোবাঙ্কিটা পীরখালি 5 নম্বর দ্বীপে অবস্থিত। আমরা পীরখালি 1-এ আছি, 5-এ যাব, মানে 5টা আইল্যান্ড ট্রাভেলিং করতে চলেছি। তো এইখানে ওয়াচ টাওয়ারও আছে এবং ক্যানোপি ওয়াক আছে, ব্রিজ, যেখানে আমরা যাব আজকে। কিন্তু আমাদের যে মুখ্য উদ্দেশ্য, আমরা জঙ্গলের ভিতরে যাব বাই বোট সাফারি। এই এখান থেকে গিয়ে আমরা ঘুরতে ঘুরতে এখানে যাব। এইটাই যে জার্নিটা হবে 3 ঘন্টার যে সাফারি, এটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট, কারণ আমরা জঙ্গলের ভিতরে ওয়াচ টাওয়ার থেকে অ্যানিমাল দেখতে পাই না সাধারণত। যখন আমরা বোটে যাই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে, তখনই আমাদের বন্যপ্রাণীর দেখা মেলে। তো এই যে পুরো অংশটা, এই সজনেখালি থেকে এই যে পীরখালি 7 নম্বর এই যে দ্বীপটাকে, এই যে পুরো জোনটাকে বলা হয় স্যাংচুয়ারি, সজনেখালি ওয়াইল্ড লাইফ স্যাংচুয়ারি। আর এই জোনটাকে বলা হয় বাফার জোন। এইটা বাংলাদেশ সীমান্তের, বাংলাদেশ সুন্দরবনের লাগোয়া, কাছাকাছি। এইখানে যারা মৎস্যজীবী, যারা ফিশারম্যান, তারা এখানে যেতে পারে, টুরিস্টও যেতে পারে, বাট ওটা ওদের জন্য নির্দিষ্ট জোন। আর এইটা খুব বড় এরিয়া, এইটা সব থেকে বৃহত্তম অংশ সুন্দরবন টাইগার রিজার্ভের। এটাকে বলা হয় কোর জোন। কোর, প্রতিটি ন্যাশনাল পার্কের একটা করে এরিয়া থাকে যেখানে হিউম্যান অ্যাক্টিভিটিস অ্যালাউ নেই।
এখানে কোনো ট্যুরিস্ট যেতে পারে না। এখানে আমাদের ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের যারা বনকর্মী ওনারা রয়েছেন। তো আমরা এই পর্যন্ত যাব আজকে এই মাত্র, এটা অনেকটা দূর, ম্যাপে দেখাচ্ছে এইটুকুই, এটা যেতে অনেকটা লাগবে। তো আমরা সেখানে পঞ্চ নদীর মিলনস্থল, মানে পাঁচটা খাঁড়ি, নদী না খাঁড়ি, এগুলোকে বলা হয় ব্যাক ওয়াটার, ব্র্যাকিশ ওয়াটার। তো এখান থেকে আপনি বে অফ বেঙ্গলের যে সি ভিউটা, মাউথ অফ সি আপনি দেখতে পাবেন। আর এই যে অংশগুলো আছে, সাদা অংশগুলো, আমাদের সুন্দরবনে মোট 102টো দ্বীপ আছে। আমাদের ইন্ডিয়ান পার্টে, ভারতীয় অংশে সুন্দরবনে 102টো দ্বীপ আছে, তার মধ্যে 54টা দ্বীপে মানুষ বসবাস করে। এই সাদা অংশগুলো হিউম্যান সেটেলমেন্ট, আর এই যে সবুজ অংশগুলো বাকি রেস্ট অফ 48 এর ফরেস্ট, বাকি 48 আইল্যান্ডস এর ফরেস্ট। এই 48 আইল্যান্ডে আমাদের যে লেটেস্ট কাউন্টিং হয়েছে বাঘের সর্বশেষ ব্যাঘ্র সুমারি অনুযায়ী 2023 সালে, তাতে আমাদের সুন্দরবনের বাঘের সংখ্যা 101। 101টার মধ্যে আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য আজকের একটাই দেখা। আর আপনারা অনেকেই জানেন যে এটা পৃথিবীর বৃহত্তম বদ্বীপ, মানে এই ট্রায়াঙ্গল, পাখির যে পা, বাংলা ব আকৃতির। তো এইটা যে বদ্বীপটা গঠিত হয়েছে 3টে বড় নদীর পলিবালি সেডিমেন্ট দিয়ে, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা। এখানে পড়েছে গঙ্গা, রিভার ভাগীরথী নাম নিয়ে এই গঙ্গাসাগর। মানে আপনারা অনেকে জানেন গঙ্গাসাগর হচ্ছে ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম তীর্থক্ষেত্র আফটার কুম্ভ মেলা, তারপরে যেখানে গঙ্গা মিলেছে। আর গঙ্গার অপর একটি শাখা পদ্মা নাম নিয়ে বাংলাদেশের মধ্যে চলে গেছে, এবং চাঁদপুরে গিয়ে গোয়ালন্দের কাছে পদ্মা মেঘনা নাম নিয়ে ডিরেক্টলি বে অফ বেঙ্গল চলে গেছে। আর তিব্বতের মানস সরোবর থেকে উৎপন্ন হয়ে ব্রহ্মপুত্র আসামের মধ্যে থেকে প্রবাহিত হয়ে যমুনা নাম নিয়েছে বাংলাদেশে। তো এইটা পুরো ট্রায়াঙ্গুলার শেপ। শুধু তাই নয়, এই যে ম্যানগ্রোভ অরণ্যটা আছে, ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট, এটা পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য এবং পৃথিবীর একমাত্র ম্যানগ্রোভ অরণ্য যেখানে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার থাকে, মানে বাঘ থাকে। তো আমরা 108টার মধ্যে একটাকে দেখার চেষ্টা করব, যদি ভাগ্যে থাকে হবে। আর আমরা এই পর্যন্ত যাব, ঠিক আছে? এই স্যাংচুয়ারি পার্টটা আজকে আমরা ট্রাভেলিং করে চলেছি। এবারে আমরা বোটে যাব, বোটে গিয়ে আমাদের যে জার্নিটা হবে আমরা ওখান থেকেই যাব। ট্যুর গাইড কিছু বোঝানোর পরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম। বেরিয়ে এবারে যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের যে বোটে করে আমরা টোটাল ওই যে ম্যাপ আমাদের ট্যুর গাইড দেখালেন কোন কোন জায়গায় আমরা যাব, সেই জায়গায় ঘোরার জন্য আমরা যাচ্ছি। একটি সুন্দর বানর আমরা দেখতে পেলাম যেতে যেতে, যে সবাইকে দেখছে। আমরা এখন যাচ্ছি হচ্ছে জঙ্গল সাফারিতে। এখানে আলাদাভাবে বোটের ব্যবস্থা রয়েছে, সেখানে উঠে আমরা টাইগার, বিভিন্ন অ্যানিম্যালস আমরা পরিদর্শন করব। এখন আমাদের লঞ্চ ছেড়ে দিয়েছে, এবারে আমরা জঙ্গল সাফারি করব। আগে আমাদের ব্রেকফাস্ট আছে, তারপরে ব্রেকফাস্ট করার পরে আমরা জঙ্গল সাফারিতে। এবারে আমাদের সকালের ব্রেকফাস্ট স্টার্ট হবে, আমরা স্টার্ট করবো। লুচি আছে, আপনাদের আমাদের ব্রেকফাস্ট আছে। আমাদের ব্রেকফাস্টে আমাদের রয়েছে হচ্ছে লুচি, মিষ্টি এবং এখানকার যারা সমস্ত মানুষ যারা ফরেস্ট ওয়ার্ডস, তারা বনবিবিকে পুজো করে জঙ্গলে যায়। এই এবারে খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা যাচ্ছি বোটে, লঞ্চে করে আমরা জঙ্গল সাফারিতে। আমাদের ট্যুর গাইড কিছু বলছেন, আর আমরা যখন যাচ্ছি তখন কিন্তু আমাদের জোয়ারের টাইম, যেই সময় হচ্ছে জোয়ার হয়ে গেছে অলরেডি, দেখতে পাচ্ছেন যে জোয়ার যাচ্ছে। অতএব পুরো জঙ্গলের কিছুটা অংশ কী হয়ে গেছে, জলে পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। আমাদের জঙ্গলটা শুরু হচ্ছে এখান থেকে, দুদিকেই ওপেন জঙ্গল, এখানে আর কোনো গ্রাম নেই, আর এখানে আর কোনো ওই ফেন্সিং নেই, ব্যারিয়ার নেই। আমরা আর 5 মিনিট পরে ওয়াচ টাওয়ারে নামবো, সুবর্ণখালী ওয়াচ টাওয়ার। ওটা দেখার পরে আমরা দোবাকি যাবো, কেমন? এবারে ভাবতে থাকলে আপনি অনেক কিছু পাবেন। So we have entered inside forest. হঠাৎ করে যেতে যেতে আমরা দেখতে পেলাম একটি বাঘের সংঘর্ষ, যাকে বলে বাঘ হঠাৎ করে একটি কতগুলি মাঝিকে অ্যাটাক করেছে, সেটা আপনাদের সাথে আমি ভিডিওটি শেয়ার করে দেখাচ্ছি।
ও স্যার ওই তো বাঘ, ওই দেখুন, দেখে নিন। অলরেডি তো আমার বুক শুকনো হয়ে গিয়েছিলো, যদি আমাদের লঞ্চেই যদি বাঘটা উঠে পড়তো তাহলে আমাদের কী অবস্থা হতো। এবার আমরা চলে এলাম আমাদের গন্তব্যস্থলে, যেখানে ফার্স্টে আমরা একটা বনদেবীর মন্দির দেখব, তারপরে আমরা যাব হচ্ছে ওয়াচ টাওয়ারে। সেখান থেকে আমরা কিছুটা ঘুরে সুন্দরবনে কিছুটা অংশ আবার পরিদর্শন করব। চলে আসবেন, এখানে একটি রয়েছে, এই মন্দির দর্শনটা করুন, তারপর আমরা যাবো। একটু বলে দিই, সবাই আসুক। বনরূপীর মন্দির, ঠিক আছে। উনি হচ্ছে আমাদের সুন্দরবনের জঙ্গলের দেবী, মানে এই বনের দেবী মা। তো আমাদের সকলের বিশ্বাস যে উনি আমাদের বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচাবেন। এই বনবীর পাশে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন এই গদা হাতে, উনি ওনার ভাই, বনবীর ভাই, ওনার নাম শাহ জাঙ্গলি। তো আর ছোট্ট যে বালকটা এইভাবে হাজরা করে আছে, ওর নাম দুঃখে। দুঃখে মানে অ্যাকর্ডিং টু মাইথোলজি, পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে এই দুঃখেকে বনবী বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচিয়েছিল, ওই জন্য উনি আছেন। আর এই ব্যাঘ্র দেবতা মানে যিনি বাঘ, ওনাকে বলা হয় দক্ষিণ রায়। সুন্দরবনে ব্যাঘ্র দেবতার নাম দক্ষিণ রায়। নর্থ বেঙ্গলে, উত্তরবঙ্গে বলা হয় সোনা রায়, এখানে বলা হয় দক্ষিণ রায়। দক্ষিণ রায় একজন হিন্দু দেবতা, আর বন দেবী বলছি না আমরা, ভালো করে টার্মটা মনে রাখবেন, বন বিবি বলছি। উনি একজন ইসলাম ধর্মাবলম্বী রমণ, মুসলমান রমণ। তো হিন্দু মুসলমান একই মন্দিরে আছে, এইটা কিন্তু আপনি কোথাও পাবেন না, এই যে বিষয়টা। এবং আমাদের সকলেরই বিশ্বাস, যখন কোনো মৎস্যজীবী জঙ্গলে যায় তখন এই বনবিবির পুজো দিয়ে যায়, এই বিশ্বাসে যে উনি আমাদের একমাত্র বাঘের আক্রমণ থেকে বাঁচাতে পারেন। এবং পৃথিবীর একটা ইউনিক জায়গা, যেখানে সকল ধর্মের মানুষ, হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান সবাই এখানে বনবিবির পুজো করেন এবং তাদের বিভিন্ন উপায়, কারণ সবাই তো আইডল ওয়ার্শিপ করে না। তো এখানে কিন্তু একটা ইউনিক জিনিস যে সবাই পুজো করে, তো এবং সবাই এই বিশ্বাসে করে। এবং আপনি দেখবেন কখনো কখনো ওই গাছের গায়ে লাল কাপড় বাঁধা থাকে, জঙ্গলের মধ্যে বা জঙ্গলে আউটসাইডে দেখতে পাবেন লাল কাপড় বা লাল ফুলের মালা দেওয়া আছে। এটা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ আমরা বিশ্বাস করি যে প্রতিটি গাছই বনবিবির প্রতিনিধি, দে আর দ্য রিপ্রেজেন্টেটিভ অফ দ্য বনবিবি। ওই জন্য যখন প্রথমে কোনো ফিশারম্যান জঙ্গলে যায় তখন বনবিবির পুজো দিয়ে যায়, এবং পুজো দিয়ে যায়, এবং যখন বাড়ি ফেরে তখনও পুজো দেয়, কারণ জঙ্গল থেকে রিসোর্স কালেক্ট করি উইদাউট এনি ডিস্টারবেন্স, এবং আমাকে বনবিবি বাঁচায়, থ্যাংক ইউ জানানো হয়। এটা হচ্ছে কোর জোনে, এইখানে আপনি পাবেন। কোনটা কি গাছ আমরা ডান দিকে এন্ট্রি করবো, একটু জঙ্গলে সুন্দরী গাছ। এই যে গাছটা আমি হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এই গাছটার পাতাটা খানিকটা তেজ পাতার মতো, বে লিভস। এই গাছটাকে বলা হয় সুন্দরী, এবং আপনারা অনেকেই জানেন যে সুন্দরী গাছ থেকে সুন্দরবন নামটা হয়েছে। এইটা হচ্ছে দেওয়া আছে, ঠিক আছে, এগুলো মানে শিকড়টাই বেরিয়ে আসছে। এই গাছটা হলো গর্জন গাছ, গর্জন গাছের ঠেস মূল হয়েছে এটা। ওই যে গাছগুলো শিকড়টা বেরিয়ে আসছে এভাবে, ওটাকে বলা হয় স্টিল্ট রুট বা ঠেস সাপোর্ট করতে গেলে সাপোর্টিং করতে গেলে। আমি বলছিলাম না গাছের গায়ে পুজো করা হয়েছে, দেখুন এখানে গাছের ফুলের সুন্দরী ম্যানগ্রোভের কোনো গাছ কুঁড়ি বহুল এবং বেশি উচ্চতা সম্পন্ন হয় না। এই গাছের গায়ে মালাটা দেওয়া আছে, গাছকে পুজো করা হয়েছে, মানে ইনি হচ্ছেন প্রতিটি গাছই হচ্ছে বনবিবির প্রতিনিধি। পেয়ারা গাছের মতো, এটাকে বলা হয় পেয়ারা বাইন, ঠিক আছে, এটা বাইন গাছ, পেয়ারা বাইন বলা হয়। এগুলো সবই কিন্তু ম্যানগ্রোভ বা বাদা বন। মানে বার্কটা হচ্ছে পেয়ারা গাছের বার্কটা, ছালটা, বাকলটা। এই মুহূর্তে আপনি তো ফল, এটা সুন্দরী গাছের ফুল ফুটে, দেখুন কি সুন্দর ফুল লাগছে। এটা সুন্দরী গাছের ফুল ফুটেছে এই গাছটা, এটারই ছবি নিতে। হ্যাঁ, আর এইটা হচ্ছে কাঁকড়া গাছ। এই যে গাছটা দেখতে পাচ্ছি, এই পাতাগুলো খুব পুরু রসালো হয়, এটা কাঁকড়া গাছের ফলটা হয় পেন্সিলের মতো লম্বা এরকম,
এই কাঁকড়া গাছের যে ফুলটা হয়, এই ফুলটা দেখতে লাল কাঁকড়া যে সি বিচে থাকে না, ওই লাল কাঁকড়ার মতো ফুল দেখতে হয় বলেই এর নাম কাঁকড়া গাছ। এর ছাল থেকে অনেক মেডিসিন সাবস্টেন্সেস পাওয়া যায়, এটা পেইন কিলার মেডিসিন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। কাঁকড়া গাছের তেল, ছাল থেকে তেল নিষ্কাশন করা হয়। এখানে লেখাও আছে গায়ে কাঁকড়া। আমি যেটা হাত দিয়েছি, এই যে গাছটা, বড় গাছটা, এটাকে বলা হয় গেওয়া, স্থানীয় ভাষায় বলা হয় গামা। মানে এই গেওয়া গাছটা কাটলে এর বাকল মানে বাক থেকে একটা ল্যাটেক্স বেরোবে, তরুক্ষীর আঠা, সাদা আঠা, যেটাকে আমরা স্থানীয় ভাষায় আঠাকে গাম বলি, ইংরেজিতে গাম বলা হয়। এই গাম থেকে গামা হয়েছে, আমরা স্থানীয় ভাষায় বলি গামা গাছ। তো এই আঠাটা খুব বিষাক্ত আঠা, এইটা যে চোখে পড়লে চোখটা অন্ধ হয়ে যাবে। এই আঠাটা কি কোনো কাজে লাগে? কাজে গোলাপি পাতা, তোরা গাছ, তোরা, তোরা। এই জলের মধ্যে পচবে না, জলের এইটাই তো ম্যানগ্রোভ বলি, কাদা মাটি নোনা জল, এটা সহ্য করে ওরা। গর্জন গাছ, গরান, এটা আমরা বলতে পড়ছি গরান, গর্জন না, এই তো গরান লেখা আছে, সুন্দর করে বাংলায় লেখা আছে গরান, সেরিয়াস ডিকান্ট্রা সায়েন্টিফিক নেম। এটা গরান, এই লেখা আছে গরান বলে। সুন্দরী, গরান, গেওয়া, হেতাল, বাইন, এগুলো গরানের যে খুঁটিটা হতো মানে খুব শক্ত হয়। এই যে গাছটা আছে, ছোট গাছটা, এইটাকে আমরা বলি এটা হচ্ছে খলসি গাছ। এই খলসি গাছটা মানে সুন্দরবনে আমাদের যে ম্যানগ্রোভের প্রজাতি আছে তাতে মোট 84 প্রজাতির গাছ আছে, 84 species of mangrove plants. It's called kholsi. Kholsi is the best honey maker of mangroves because all of the 84 kinds of tree চলুন চলুন স্যার। হ্যাঁ, আমরা উঠে পড়েছি ওয়াচ টাওয়ারে। ওয়াচ টাওয়ারে আবার আপনাদের কিছুটা সুন্দরবনের কিছুটা অংশ আপনাদের পরিদর্শন করে দেখাচ্ছি। নিচে ওই যে আমরা বিভিন্ন গাছ দেখেছিলাম, সুন্দরী, গরান, গেওয়া, এবং নিচে একটি সুন্দর পার্ক রয়েছে, সেগুলো আপনাদের দেখাচ্ছি। এরপরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম, ওই যে ওয়াচ টাওয়ার থেকে বেরিয়ে এলাম, এসে আমরা দেবক্ষী ক্যাম্প বলে একটি রয়েছে, যেখানে আমরা নেটের মধ্য দিয়ে আমরা যাব। তার নিচে হয়তো বাঘ বা হরিণ আমরা দেখতে পাবো, বা পশু পাখি যে কোনো কিছু আমরা দেখতে পাবো। সেই জায়গায় আমরা যাচ্ছি। আমরা তারপরে আমরা লাঞ্চ সেরে নেব। এবারে আমরা প্রবেশ করছি দেবানকি ক্যাম্পে। আপনারা এরপরে এলে দেখতে পাবেন, বলে দিই ওই চারাগুলো নিয়ে গিয়ে লাগানো ওই উপর দেখতে হবে। 3-4টা মতো হরিণ আছে। হ্যাঁ 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 স্যার ফোনে আসবে না, ফোনে আসবে না, ফোনে আসবে না। ছোট বাঘ আছে, আবার দেখা ডালিম গাছ। সুন্দরম লাইক এ গোট। চলো দিটা অছন্দি রেডি উপরে ওঠে তলে দেখিলে না ছোট কাঁকড়া।
এই যে আমরা যাচ্ছি এবং এখানে আমরা ওয়াচ টাওয়ারে উঠবো এবং কিছুটা অংশ আমরা ভালোভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আপনাদেরকে দেখাবো। তো ওখান থেকে বেরিয়ে এলাম। এবারে নেক্সট আমরা আমাদের দুপুরের খাওয়া অর্থাৎ লাঞ্চ সেরে নেবো। আপনাদের কাছে আমি শেয়ার করব আমাদের লাঞ্চে দুপুরের খাবারে কী কী ছিল। আমাদের দুপুরের লাঞ্চে ছিল দই কাতলা এবং চিংড়ি, এছাড়াও বিভিন্ন সবজি ছিল। এবার আমরা ফিরছি সুন্দর একটি মুহূর্ত, যেটি সানসেট অর্থাৎ সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে আমরা ফিরছি। উই হেড ব্যাক টু দি হোটেল টু দি ওয়াচ দি সানসেট। এবারে আমরা হোটেলের দিকে ব্যাক করছি সানসেট দেখতে দেখতে। এবারে আমরা যে হোটেলে ছিলাম সেই হোটেলটি আপনাদের সাথে শেয়ার করবো। এই দেখুন আমাদের যে হোটেলটা ছিলাম, এই হোটেলটায় মা তরু ভিলা। এখানে আমরা গ্রিন ট্যুরিজমের আন্ডারে গিয়েছিলাম। গ্রিন ট্যুরিজম খুব ভালোভাবেই ওনাদের ব্যবহারও খুবই ভালো, ওনাদের প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্টই ভালো, খুব ভালো গ্রিন ট্যুরিজম।